So today we are going to start the new topic of the 12th physics. The name of the topic is semiconductors. So already we have studied what is the meaning of diode, that is called the PN junction diode. The meaning of the semiconductor, that is different types of uh, metals like conductor, insulator and semiconductor. So already we have studied all these concepts in the 11th standard. So first of all, we want to know what is the meaning of diode or how the PN junction diode works. So I am repeating the concept of the PN junction diode in brief, and then we are going towards the new point in the 12th standard. The heading of the topic is the same, that is semiconductor. So already we have studied some part of the semiconductor in 11th, and we are going to study the new part or the remaining part of the semiconductors in the 12th standard. So first of all, PN junction diode is a semiconductor device having the two terminals. One is the P type called P type and second is the N type. So this is the semiconductor device, and mainly how it works. So when the positive terminal is connected to the P type and negative terminal or voltage is connected to the N type, then this diode is acts as a closed switch, and therefore the electric current is flowing through this diode and the diode is said to be in forward bias. So first of all, I am repeating again, when the P type of the PN junction diode is at higher potential, that is positive terminal, and the N type of semiconductor or terminal is at lower potential or negative potential, then the PN junction diode acts as a closed switch and the current is flowing through this diode, and it is called the forward bias of PN junction diode. The next one is, suppose if the P type of this diode is kept at the negative potential, means lower potential, and N type is kept at the higher potential, then this PN junction diode is acts as a open switch, and therefore no current is flowing through this diode and the diode is said to be in reverse bias. So when the P type is at negative, then the N type, then the PN junction diode acts as an open switch and no current is flowing through this diode. The diode is said to be in reverse bias. So these are the two concepts we want to know, when the PN junction diode is in forward bias and when the PN junction diode is in reverse bias. So today we are going towards the next point of this 12th standard, and that is called the rectification or the rectifier. So what is the meaning of rectifier? Diode is only the one device which is used for rectification, and the 16.1 is the introduction of this topic. So in this introduction already we know the working of the diode in forward bias and reverse bias, and then we are going towards the next point 16.2, and that is the PN junction diode PN junction diode PN junction diode as a rectifier. So what is the meaning of the rectification, or what is the meaning of the rectifier? So rectification is the process in which the AC voltage is converted into the DC voltage. AC voltage is converted into the DC voltage. The rectification is the process in which the AC voltage is converted into DC voltage. What is the meaning of AC voltage? So we get the AC voltage from MSCB, and the power voltage is 230 volt and the frequency is 50 hertz, means this is called AC, means alternating current voltage, alters, and therefore the frequency of alteration is the 50 hertz. So this is the meaning of AC voltage, and we get the DC voltage from the cell, and the frequency of DC voltage is 0 hertz,
because this is not the alternating voltage, this is the direct current voltage, and the power or voltage is plus 5 volt minus 5 volt or plus 12 volt minus 12 volt. So why we want to convert the AC voltage into DC voltage? This is the main question. Because we get the DC voltage from the cell or battery, and if you are using direct DC voltage from the cell or battery, we get the easy or economic voltage, DC voltage from the AC voltage, and therefore the rectification is the very important process, and the device diode is used for the rectification. So the first of all, what is the meaning of rectification? So rectification is the process in which the AC voltage is converted into DC voltage. And what is the meaning of rectifier? So rectifier is the device which converts the AC voltage into DC voltage. So within that device, we are always using the diode as the main component, and that converts the AC voltage into DC voltage. So there are two types of rectifiers. The one is the half wave rectifier and second is the full wave rectifier. तर थोडक्यात लक्ष द्या, 12वीचा अतिशय महत्त्वाचा टॉपिक आहे सेमीकंडक्टर्स, शेवटचा टॉपिक आहे. 11वीला तुम्ही सेमीकंडक्टर्स या हेडिंग खाली काही गोष्टी शिकलात. 12वीला आपण आणखी नवीन गोष्टी त्याच्यामध्ये शिकणार आहे. त्याच्यामध्ये डायोड ॲज अ रेक्टिफायर हा महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे, ट्रान्झिस्टर आहे, ट्रान्सफर ऑफ रेझिस्टन्स, लॉजिक सर्किट्स आहेत, लॉजिक गेट्स. तर या सगळ्या गोष्टी आपण 12वीला शिकायच्या आहेत. 11वीला तुम्ही काय शिकलात? तर मेटल 3 भागामध्ये डिव्हाइड होतात. एक कंडक्टर जे करंट पास करतात, इन्सुलेटर जे करंट पास करत नाहीत, आणि सेमीकंडक्टर. तर जर्मेनियम आणि सिलिकॉन असे 2 मेटल्स आहेत की ज्याला आपण सेमीकंडक्टर्स म्हणतो, आणि त्याचा खूप उपयोग आपण या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटमध्ये करतो. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही एनर्जी डायग्राम बघून पीएन जंक्शन डायोडचं वर्किंग बघितलेलं आहे, आणि ते आपल्याला यावर्षी खूप महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी मी सुरुवातीला रिवाइज केलं. तर पीएन जंक्शन डायोड, डायचा अर्थ 2, की ज्या डिव्हाइसला 2 टर्मिनल असतात त्याला डायोड असं म्हणतात. एका टर्मिनलचं नाव आहे ॲनोड आणि दुसऱ्याचं कॅथोड. तर यालाच आपण एकाला पी टाईप म्हणतो, एकाला एन टाईप म्हणतो, आणि ते दोघं एकत्र जोडले जातात. तिथे एक जंक्शन तयार होतो, एक रिजन तयार होतो, त्याला आपण पीएन जंक्शन असं म्हणतो. तर पीएन जंक्शन डायोड हा 2 टर्मिनल 1 जंक्शन डिव्हाइस आहे. ज्यावेळी तुम्ही पी ला पॉझिटिव्ह आणि एन ला निगेटिव्ह जोडाल, कनेक्ट कराल व्होल्टेज, त्यावेळी तो क्लोज्ड स्विच म्हणून ऍक्ट होतो आणि करंट त्याच्यामधनं फ्लो होतो. त्यालाच आपण फॉरवर्ड बायस असं म्हणलेलं आहे. त्याच पद्धतीनं ज्यावेळी पी ला निगेटिव्ह आणि एन ला पॉझिटिव्ह आपण व्होल्टेज कनेक्ट करतो, त्यावेळी तो ओपन स्विच ऍक्ट होतो आणि त्याच्यामधनं करंट फ्लो होत नाही. तर त्यालाच आपण पीएन जंक्शन डायोड इज इन रिव्हर्स बायस असं म्हणतो. तर आता आपण ह्या इंट्रोडक्शन मध्ये त्या गोष्टी बघितल्या. आता आपण नेक्स्ट 16.2 हा जो पॉइंट आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्याचं हेडिंग आहे पीएन जंक्शन डायोड ॲज अ रेक्टिफायर. तर पहिल्यांदा लक्षात घ्या की रेक्टिफायर म्हणजे काय, रेक्टिफिकेशन म्हणजे काय, कोण हे रेक्टिफिकेशन करतं, रेक्टिफायरचे प्रकार किती आहेत. आजच्या लेक्चरला आपण या सगळ्या गोष्टी बघणार आहे. तर पहिल्यांदा फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टिफिकेशनची व्याख्या आपण क्लिअर केली. द प्रोसेस इन विच हा जो एसी व्होल्टेज आहे तो एसी व्होल्टेज डीसी व्होल्टेज मध्ये कन्वर्ट होतो, या प्रोसेसला आपण काय नाव दिलं, रेक्टिफिकेशन. तर रेक्टिफिकेशन हे प्रोसेस आहे की ज्याच्यामध्ये एसी व्होल्टेज कन्वर्ट होतो डीसी मध्ये. आणि मग रेक्टिफायर म्हणजे काय, तर रेक्टिफायर हा एक सर्किट आहे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आहे की जे हे काम करतो. म्हणजे रेक्टिफायर इज द डिव्हाइस विच रेक्टिफाइज, म्हणजे रेक्टिफिकेशन प्रोसेस जो करतो त्या सर्किटचं नाव आहे रेक्टिफायर. आणि त्याच्यामध्ये मेन कंपोनंट कोण आहे, तर पीएन जंक्शन डायोड. तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, पीएन जंक्शन डायोड, कारण ऑब्जेक्टिव्हला वगैरे क्वेश्चन आला तर तुम्ही कन्फ्यूज व्हायला नको की पीएन जंक्शन डायोड हा एक युनिक डिव्हाइस आहे की जो रेक्टिफिकेशनचं काम करतो. फक्त डायोडच करतो, ट्रान्झिस्टर करत नाही, झिनर डायोड करत नाही, बाकीचे कोणच करत नाही. ओनली पीएन जंक्शन डायोड कॅन रेक्टिफाय. हे फार महत्वाचं आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की बाबा असं करायची काय गरज आहे, एसीचं कन्व्हर्जन डीसी मध्ये करायची काय गरज आहे, ते समजणं अतिशय महत्वाचं आहे. कारण मार्केटमध्ये डीसी व्होल्टेज तुम्हाला मिळतात, बॅटरी मिळतात, सेल मिळतात. आता तुम्हाला सेलच्या किमती पण माहिती आहेत. तर ते आपण डायरेक्ट जर विकत घेतलं आणि ते सेल ज्यावेळी आपण घेतो तर इकॉनॉमिकली ते कॉस्टली पडतात. त्याच्यापेक्षा जर आपण एसी व्होल्टेजच कन्व्हर्जन कम्पेअरली एसी व्होल्टेज आपल्याला एमएससीबी कडून खूप चीप मिळतो
आणि मग या एसी व्होल्टेजचं जर आपण कन्व्हर्जन करून वापरलं डीसी व्होल्टेज म्हणून तर ते आपल्याला इकॉनॉमिकली पडतं. म्हणून ही प्रोसेस फार महत्वाची आहे आणि बहुतेक करून सगळ्या ठिकाणी या रेक्टिफायरचा उपयोग हा केला जातो. तर आजच्या लेक्चरला आपण पीएन जंक्शन डायोड ॲज अ रेक्टिफायरचं पहिल्यांदा ब्लॉक डायग्राम बघूया. ऍक्च्युली रेक्टिफायर कसा काम करतो आणि मग त्याचे आपण टाइप्स बघायचे आहेत. सो ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर. तर लक्ष द्या, आता आपण जनरली म्हणलेलं आहे की एसी इज कन्व्हर्टेड इनटू डीसी अँड दॅट इज कॉल्ड अ रेक्टिफायर. पण इथं मी दाखवलेला आहे हा एसी मेन्स आहे की ज्याचं व्होल्टेज 230 व्होल्ट आहे आणि ज्याची फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज आहे. तर याला आम्ही एसी असं नाव दिलेलं आहे, अल्टरनेटिंग करंट व्होल्टेज. हा जो आहे तो ट्रान्सफॉर्मर आहे, त्याचं सिम्बॉल आहे. ट्रान्सफॉर्मरला दोन गोष्टी आहेत, दोन टर्मिनल जे आहेत ते पी दॅट इज कॉल्ड प्रायमरी आणि एस म्हणून आहे त्याला आपण सेकंडरी असं म्हणतो. तर ट्रान्सफॉर्मर काय काम करतो, तर ट्रान्सफॉर्मर फक्त एसी टू एसीच कन्व्हर्जन करतो, नॉट एसी इंटू डीसी. ट्रान्सफॉर्मर एसी टू एसीच करतो. मग कशासाठी ट्रान्सफॉर्मर वापरतो, तर जे रिक्वायर्ड व्होल्टेज आहे एसी व्होल्टेज ते आपल्याला मिळवण्यासाठी आपण ट्रान्सफॉर्मरचा उपयोग करतो. आणि ट्रान्सफॉर्मर एसीचं एखाद्या वेळेस स्टेप अप करतो किंवा स्टेप डाऊन करतो तुमच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे. तर 230 व्होल्टचं वाढवला व्होल्टेज तर त्याला आपण स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर म्हणतो. तो व्होल्टेज एसी कमी केला तर त्याला आपण स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर म्हणतो. आणि त्याच्यानंतर मग पहिला जो ब्लॉक आहे तो डायोड रेक्टिफायर. तर डायोड आहे याच्यामध्ये. मेन जे काम आहे एसीचं कन्व्हर्जन डीसी त्याची सुरुवात या ब्लॉक पासून होते. इथपर्यंत तर आम्हाला फक्त एसी व्होल्टेज कमी किंवा जास्त करून मिळतो. रेक्टिफायर हा जो ब्लॉक आहे की ज्याच्यामध्ये डायोड आहे तो खरं काम करतो एसीचं कन्व्हर्जन डीसी मध्ये करायला. आणि मग तो काय करतो, एक निगेटिव्ह पीक स्किप करतो आणि फक्त आम्हाला एकच पीक एसीची देतो. आणि इथं आपल्याला हा रेक्टिफिकेशनचं काम हा डायोड करतो. ते कसं करतो ते आपण नेक्स्ट पॉइंट मध्ये बघायचं आहे. त्याच्यानंतर हा जो मिळालेला आहे दॅट इज नॉट द प्युअर डीसी, तो काय आहे, पल्सेटिंग एसी आहे. लक्षात घ्या, दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग एसी. म्हणजे याच्यामध्ये काही एसी कंपोनंट अजून आहेत, डीसी पण आहे एसी पण आहे. तर मग नंतर फिल्टर काय करतो, फिल्टर इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच मिनिमाइज द एसी. म्हणजे याच्यामधले एसी काढायचं काम हा फिल्टर करतो. कारण थोडं जे एसी त्याच्यामध्ये आहे ते रिमूव्ह करण्यासाठी आपण फिल्टर वापरतो. आणि मग फिल्टर नंतर व्होल्टेज रेग्युलेटर काय करतो, पूर्ण एसी काढून तुम्हाला परफेक्ट डीसी व्होल्टेज हा तुम्हाला तो देतो. आणि त्या लोड रेझिस्टन्स RL च्या ठिकाणी आपण ते डीसी व्होल्टेज मिळवतो. म्हणजे अशा पद्धतीनं एसीचं कन्व्हर्जन डीसी मध्ये करत असताना या सगळ्या स्टेप्स त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ड होतात. तर ब्लॉक डायग्राम करताना लक्षात घ्यायचं की फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉन्ट टू कन्वर्ट द एसी इंटू डीसी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल शो द एसी व्होल्टेज. Next, transformer is the important device because according to your requirement you get the AC from the transformer. Third, rectifier, and this is the main component. कारण तुम्ही जर परीक्षेमध्ये हे सगळं दाखवला आणि रेक्टिफायर नाही दाखवला तर त्या डायग्रामला काही अर्थ राहणार नाही. तर रेक्टिफायर हा डिव्हाइस आहे की जो कन्व्हर्ट करतो एसीचं डीसी मध्ये. थोडंफार त्याच्यामध्ये जे एसी मिळतं ते फिल्टर काय करतो, रिमूव्ह करतो. आणि सगळ्यात शेवटी व्होल्टेज रेग्युलेटर की प्युअर एसी काढून वी गेट द प्युअर डीसी. सो इन दिस वे वी गेट द एसी इंटू डीसी बाय युझिंग द रेक्टिफिकेशन. दिस इज कॉल्ड द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर. तर लक्षात आलं तुम्हाला. तर रेक्टिफायरच्या ब्लॉक डायग्राम मध्ये तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी दाखवणं गरजेचं आहे. हे जनरल ब्लॉक डायग्राम आहे. म्हणजे तुम्ही कुठलंही रेक्टिफायर घ्या त्याच्यामध्ये हे सगळे स्टेप्स इन्व्हॉल्व होणार. एसी असणार, ट्रान्सफॉर्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर, व्होल्टेज रेग्युलेटर आणि मग लोड रेझिस्टन्स. तर आता आपण नेक्स्ट पॉइंट कडे जायचं आहे. तर पीएन जंक्शन डायोड हा जो रेक्टिफायर आहे त्या रेक्टिफायरचे दोन प्रकार आहेत. एक पहिला प्रकार आहे तो हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. आणि सेकंड जो टाइप आहे तो फुल वेव्ह रेक्टिफायर. ह्या दोन्ही गोष्टी आपण आज बघायच्या आहेत. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन हाफ वेव्ह रेक्टिफायर अँड फुल वेव्ह रेक्टिफायर. तर इकडं थोडंसं लक्ष द्या.
आज हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये आपण फक्त वन डायोड वी आर युजिंग, एकच डायोडचा उपयोग आपण याच्यामध्ये करतो. फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये आपण दोन डायोडचा उपयोग करतो. वी आर युजिंग द 2 or more diodes इन द फुल वेव्ह रेक्टिफायर. तर पहिल्यांदा इथं आता डायग्राम बघत असताना फुल वेव्ह पहिल्यांदा आपण हाफ वेव्ह रेक्टिफायर बघायचा आहे, त्याची डायग्राम कडे जास्त करून कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे. तर पहिल्यांदा बघा, हा एसी व्होल्टेज आहे की ज्याला रेक्टिफायर करायचा आहे, दॅट इज कॉल्ड द एसी व्होल्टेज. त्याच्यानंतर इथं आपण हा ट्रान्सफॉर्मर दाखवायचा आहे. This is called the transformer. PP is the primary, SS is the secondary. त्याच्यानंतर आपण पीएन जंक्शन डायोड वापरायचा आहे की जो रेक्टिफिकेशनचं काम करतो. दिस इज कॉल्ड द पीएन जंक्शन डायोड. आणि ही लाईन आहे तशी काढायची आहे. आणि सगळ्यात शेवटी आपण इथं लोड रेजिस्टन्स दाखवायचा आहे RL. तर ऍक्च्युली हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचं हे सर्किट डायग्राम आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण एसी व्होल्टेज दाखवलं, आपण ट्रान्सफॉर्मर दाखवला, आपण डायोड दाखवला आणि आपण लोड रेजिस्टन्स दाखवलं. तर ऍक्च्युली हे कसं वर्क होतं बघा. पहिल्यांदा फर्स्ट ऑफ ऑल आपण इथं त्याचे इनपुट आउटपुट डायग्राम्स मी दाखवतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. हा एसी व्होल्टेज आहे, दिस इज कॉल्ड द एसी व्होल्टेज. याला आपण आउटपुट म्हणायचं आणि याला इनपुट म्हणायचं आहे. तर इथं काय होईल की ज्यावेळी सपोज इन केस ॲट ए इन्स्टंट इफ दिस इज द पॉझिटिव्ह अँड दिस वन इज द निगेटिव्ह, कारण हा पहिला सायकल आहे तो पॉझिटिव्ह सायकल आहे, म्हणजे पी टाईप जो आहे तो पॉझिटिव्ह आहे आणि एन टाईप निगेटिव्ह आहे. आपण मागं बघितलेलं आहे की व्हेन द पी टाईप इज ॲट हायर व्होल्टेज देन द एन टाईप, देन दिस डायोड ॲक्ट्स ॲज ए क्लोज्ड स्विच. म्हणजे हा क्लोज्ड स्विच म्हणून ऍक्ट होणार आणि करंट इज फ्लोईंग थ्रू दिस डायोड. म्हणजे याच्यातनं करंट फ्लो होणार आणि लोड रेजिस्टन्स मधनं पण करंट फ्लो होणार आणि आपल्याला इथं आउटपुट घ्यायचा आहे. हा आउटपुट व्होल्टेज आहे आणि या आउटपुट व्होल्टेज मध्ये हा जो सायकल आहे पॉझिटिव्ह तो आपल्याला दिसणार आहे. तर अशा पद्धतीनं व्हेन द पी इज पॉझिटिव्ह एन इज निगेटिव्ह वी गेट द आउटपुट अँड दिस वन इज द डायग्राम, आउटपुट वेव्ह डायग्राम. नंतरच्या इन्स्टंटला करणं हा एसी अल्टर होणार आहे, प्लस मायनस असा अल्टर होणार आहे. त्याची फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज आहे. तर नंतर हा निगेटिव्ह हा पॉझिटिव्ह आला, धिस सायकल. इथं काय होईल की दिस वन इज द निगेटिव्ह अँड दिस वन इज द पॉझिटिव्ह. म्हणजे पी टाईप हा लोअर पोटेन्शियल आहे आणि एन टाईप हा हायर पोटेन्शियल आहे. नॅचरली दिस डायोड इज ऍक्ट्स ॲज ए क्लोज्ड स्विच, सॉरी ओपन स्विच. हा ओपन राहणार सर्किट, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टन्स अँड वी गेट द ब्लँक आउटपुट. म्हणजे इथं कुठल्याही पद्धतीचा व्होल्टेज आपल्याला भेटणार नाही, आम्हाला ब्लँक आउटपुट इथं भेटेल. नंतर परत हा पॉझिटिव्ह होईल, परत डायोड फॉरवर्ड बायस होईल, क्लोज्ड स्विच होईल आणि परत आम्हाला आउटपुट भेटेल, परत नाही भेटणार, परत भेटेल. अशा पद्धतीनं आम्हाला फुल एसी सिग्नलचं कन्व्हर्जन हे फक्त हाफ डीसी मध्ये कन्वर्ट होतं आणि म्हणून या रेक्टिफायरला आपण नाव दिलेलं आहे हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. सर लक्षात घ्या, ओनली वन सिंगल डायोड इज acts as a half wave rectifier. And what is the half wave rectifier? So full AC is converted into half DC, that is called the half wave rectifier. म्हणजे यात हाफचा अर्थ काय होतो की पूर्ण एसी सिग्नलचं कन्व्हर्जन हाफ डीसी मध्ये होतो. नंतर अर्थात याला फिल्टर वगैरे लावून आपण त्या ब्लॉक डायग्राम मध्ये दाखवलंय तसं डीसी आपण मिळवणार आहे, पण आपण रेक्टिफिकेशन पर्यंतची प्रोसेस बघतो आणि याचं वर्किंग आपण बघितलेलं आहे. तर इन ब्रीफ तुम्हाला जर क्वेश्चन आला, कारण हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे बोर्डच्या याच्यासाठी, आणि जर हा क्वेश्चन आला तर तुमचे मार्क डिस्ट्रीब्युशन कसे असतील बघा. एक्सप्लेन द डायोड ॲज अ हाफ वेव्ह रेक्टिफायर असा जर प्रश्न आला तर तुम्ही रेक्टिफायर म्हणजे काय पहिल्यांदा सांगणार. त्याच्यानंतर तुम्ही हा ब्लॉक डायग्राम करणार, याला 1.5 मार्क असणार आहे. याच्यामध्ये काय काय दाखवणं गरजेचं आहे, तर एसी व्होल्टेज